सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हमें दृष्ट शुभ करे हरै यग पाप सगल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सभय बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुरनव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो। सूही महला पहला मेरा मन राता गुण रवै। मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई। मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई। गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई। सुख सहज आवै साच भावै। साच की मत क्यों टलै। इशनान दान सुज्ञान मजन आप अछल्यो क्यों छलै। पर पंच मोह विकार थाके कूड़ कपट न दोई। मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई। साहिब सो सालाहियै जिन कारण किया। मैल लागी मन मैलियैं किनै अमृत पिया। मथ अमृत पिया इह मन दिया। गुर पह मोल कराया। आपनड़ा प्रभ सहज पछाता। जा मन साचै लाया। तिस नाल गुण गावां जे तिस भावां। क्यों मिलै होए पराया। साहिब सो सालाहियै जिन जगत उपाया। आए गया की ना आयो क्यों आवै जाता। प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता। साहिब रंग राता सच की बातां। जिन बिंब का कोट उसारिया। पंच भू नाय को आप सिरंदा। जिन सच का पिंड सवारिया। हम अवगणियारे तू सुन प्यारे। तुद भावै सच सोई। आवण जाना ना थियै साची मत होई। हम अवगणियारे तू सुन प्यारे। तुद भावै सच सोई।
आवण जाना ना थिए साची मत होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश टल दी शाम सतसंगत का समा असी माण पा रहे हैं। भावें कि मौसम नासाज है पर फिर भी आप कुछ शरीर गुरु हजूर हाजिर हो वडभागी हाँ। नाल ही घरां थावां तो एक वड्डा हिस्सा साडा सतसंगत माणदा आ। उन्होंने भी जी आया नूं। इस समा गुरबाणी की लड़ीवार व्याख्या दा है। इस विच सूही राग दे बचन महला पहला गुरु नानक साहब का संदेश असी विचार रहे हैं। जो ये बचन ने इन्हां दा रूप छंतां दा है ते अक्सर विचारदे होए जिवें असीं समझदे हैं पदा बा पदा बाणी दी असीं विचार कर रहे हैं। इस पावन छंद का पहला पदा विचारिया है। 2 नंबर बंद 2 नंबर पदे तो अज असी तकरीर अगे करांगे। गुरुदेव जिक्र कर रहे ने साहिब सो साला ही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैले हैं किने अमृत पिया। साहिब सो साला ही है। सलाहुता सिफत करनी वडियाई करनी। जे आपां देखदे हाँ तो मनुख जो कुछ बोलदा आ जो कुछ कहिंदा आ उहदा कोई ना कोई सबजैक्ट तो हुंदा आ। वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ माइंड सैट वैन वी स्पीक वैन वी से समथिंग। जिहड़ा साडा सबजैक्ट हुंदा आ वो साडे सोच नूं साडे ख्यालां नूं साडे अंदर जो चल रहा आ उहनूं रिफ्लैक्ट करदा है। फिर ये भी है कि कल्ला वो रिफ्लैक्ट नहीं करता। वट एवर वी से वट एवर वी स्पीक आवर इवन आवर वर्ड चॉइसिस दे एग्जैक्टली टेल अस वट काइंड ऑफ एक्शन वी आर गोइंग टू डू। क्योंकि वो साडे कर्म नूं निर्धारित करते हैं। इनू इस तरह जानना जे आपां इनू ह्यूमन बिहेवियर की जिहड़ी रिसर्च हुई अज तक की बिहेवियरिस्ट द्वारा उन्होंने असीं जदों समझते हैं वो कहते हैं कि जिहड़ा साडा मंजिले मकसूद आ जिहड़ी साडी एक्चुअल लैवल ते जिंदगी की प्राप्ति है फाइनल जिहड़ी साडी डेस्टनी है ये किवें बनदी है। वो कहंदे बीज इहदा आ सब तो पहली जिहड़ी मौलिक चीज़ है दैट इज ए जस्ट वेरी स्मॉल आइडिया विच पॉप अप समहाउ इन आवर माइंड और वी परसीव फ्रॉम समवेयर। कोई आइडिया तुहाडे अंदरों आ गया तुसी बाहरों परसीव कर लिया किसी तरीके दे नाल एवें जिवें मतलब कोई रूप दे विच एंड दैन दैट यू क्लेम दिस इज माई थॉट। एक आइडिया नूं तुसी परसीव करके उन्होंने अपना थॉट अपना विचार ख्याल उहदे विच कन्वर्ट कर लिया। जो उसनूं अपने ख्याल अपने थॉट विच कन्वर्ट किया then that mean you start processing it। ਉਹਦਾ प्रोसैस होना शुरू हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ शुरू हो गई। ਉਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ अंदर जिक्र आना शुरू हो गया। थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। फर्स्ट इट was just a idea, a pop-up idea somewhere you get it, then it's thought and then it starts processing inside you and afterward ਉਹ ਜਿਹੜਾ thought ਸੀਗਾ ਕੱਲਾ thought नहीं रहना। ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਯੂਰ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਫਿਰ ਥਾਟ ਫਿਰ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਵਰਡਸ ਆਰ ਨੋਟ ਜਸਟ ਵਰਡਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਸਟ ਐਮਪਟੀ ਵਰਡਸ ਨੋ 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 ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ ਆਰ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
वो कल्ला अमल एक दिन का नहीं होएगा, एक दिन की कोई गल नहीं होएगी, बल्कि वैरी सून दैट इज़ गोना बी योर हैबिट। जिवें इहनूं इस तरह जानो, किसी ने कोई कितों गलबात सुनी, सपोज जिवें गाना आ, कोई गाना लै लो, उस गाने दे विच बड़े क्रेजी तरीके दे नाल, बड़े अपीलिंग वे दे नाल किसी ने, सपोज सॉरी माफ़ी चाहांगा मैं, जिवें अज दे असीं इस कैनेडियन एनवायरमेंट च रह रहे हैगे आ, लोकी कई बच्चे कई बारी रैपर्स नूं सुनते हैं उस तरीके नाल, उन्हें एफ वर्ड यूज़ किया है, वो इस तरीके नाल बड़े म्यूजिकल वे दे नाल किते यूज़ किया है कि वो आइडिया ऐसा पॉपअप होया है एकदम अंदर, उन्हों अंदर वार वार बोलना शुरू करता, प्रोसैस होना शुरू हो गया। स्टडीज़ ये दसदियां ने कि जदों उन्हें उसनूं एक थॉट दे तरह उहदे नाल एक सांझ बना ली, तो थोड़ी देर बाद दैट इंडिविजुअल इज़ गोइंग टू यूज़ इट, उन्हें यूज़ करता, यूज़ किया, किसी ने उसनूं टोकिया नहीं, किसी ने रोकिया नहीं, या किसी तरीके नाल किसी ने बड़ा बड़ा मतलब कोजी लै लिया, इट्स ईजी, इट्स नॉट ए बिग डील, उन्हें एक बारी होर यूज़ कर लिया। हुण की होया, कुछ समा पा के 2 महीने 3 महीने 4 महीने, नाउ दैट इंडिविजुअल इज हैबिचुअल, हुण वो यूज़ ही करी जा रहा लगातार, इकल्ली फिर उसकी हैबिट नहीं रह गई ना, ना ना ना, वेरी सून दैट एक्शन इज गोना टोटली ओवरलैप ऑन हिज और हर परसोना, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਮਿਸਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। then your persona is going to be, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਨਾ ਆ, that is gonna decide what kind of caliber you have। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ, ਥਾਟਸ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵਰਡਸ, ਐਕਸ਼ਨ, हैबिट्स एंड एंड ऑफ द डे योर परसोना, योर परसनैलिटी, ये सारी एक अलाइन हो गई उस तरीके दे नाल, तुसी अपनी डेस्टिनी आप बना ली। दैट जिहड़ी तुहाडी वो परसनैलिटी, जिहड़ी परसैप्शन बन गई तुहाडी लोकां दे चाले दुआले, वो तुहाडी डेस्टिनी है पक्की, कोई बंदा नहीं बदल सकता उन्होंने। नो वन कैन चेंज दैट डेस्टिनी एट ऑल। हुण ये सारी चीज़ अज मॉडर्न साइंस दे विच बड़ी डीप स्टडीज़ के नाल लोग बयान करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सिमरन के कॉन्सैप्ट बयान करती है। बाबा जी सानू दसते ने, चेते रखी, जिहड़ी चीज़ बोलदा आ, जिहड़ी चीज़ मूँह तो अलापदा आ, ये अल्टीमेटली जी च पिया होया बचन, बीज उग रहा, उग रहा। हुण ये है सबजैक्ट तो कुछ ना कुछ चाहेगा, होएगा गल्लां दे विच, किहड़ा सबजैक्ट होएगा? ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਥੋੜੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵਿਸ਼ ਤੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ आई वांट टू जंप ऑन नचली स्टेयर्स, माँ बाप नूं पता लत तोड़ेगा। हुण उहनूं रोकदे, वो रोंदा, वो कहंदा हद हो गई, मेरी तो विश ही पूरी नहीं हो रही। ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ नो दे आर नॉट गुड पीपल एट ऑल। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ।
मतलब ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਡੋਗੇ, ਨਿੰਦੋਗੇ, ਪਤਸਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਡਿਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲੋਰੀਫੁਲ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਦਾ, ਈਗੋਟਿਸਟ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਇਟ due to the reason because we are very wise and we like them and they are very supportive, all that. No. Mostly our relationships are people who just do some kind of praise. ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਈ, ਨਾ ਆਪ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਈ ਆਪਣੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਵੰਜ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲੀ ਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਲਮੋਸਟ ਵਕਤ ਦੀ ਦਹਿਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਰਾਊਂਡ 13 ਈਅਰਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸਮਾਜ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ, ਗ੍ਰੰਥ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਵੇਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੂੜ, ਕੁਸੱਤ, ਕੁਚੱਜ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਆ। 13 ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੀ। ਵਟ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਵੰਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੈਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ 1, 2, 4, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, 10 ਲਾਈਵਸ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਢਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਂਗੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ, ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੇਡ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਕੂਪਾਈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਵੇਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੀ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ। The people are talking nowadays, the law, they are making changes over there. These are the actually invisible signs behind those lines. ਜੇ in between the line ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੋਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਚ ਕੇ ਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਈਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਲੇਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੜ ਲਓਗੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੜੋਗੇ? 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਲੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ 'ਤੇ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕੀ ਪੈਟਸ ਪਾਲਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਰ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਨੋ ਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਫੂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਰ, ਬਘੇਲੇ, ਭਾਲੂ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ, ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚ ਰਹੇ, ਟੱਪ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਫੂਡ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਲੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸਮਹਾਓ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੋਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਨਿੰਦ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ
उस ज़मीन की एक तरह के सर्वे वास्ते, एक तरह की मुआयनगी वास्ते बुलाਉਂਦਾ आ। बाबा जी आके ज़मीन सारी देखते हैं तो उत्थे बाबा जी को कहता है कि ज़मीन बाबा जी मेरे को है, तो मैं चाहुंदा कि ज़मीन मैं तुहानू भेटा कर दें, मैं ये ज़मीन भेटा के रूप में देवां ते तुसीं इत्थे एक बस्ती वसाओ, एक टाउनशिप बिल्ड करो। बाबा नानक जी कहते बिल्कुल ठीक है दोदे, असी ज़मीन लभ रहे सीगे, ज़मीन सानू पसंद है, असी इत्थे बस्ती शुरू करांगे, बस्ती वसावांगे, पर दोदे ज़मीन तेरे तो तोहफे के तौर पर नहीं लवांगे ना, गिफ्ट नहीं एक्सैप्ट करांगे, इहदा मुੱਲ पावांगे, उस मुੱਲ 'ਚ तेरा हिस्सा ला लांगे भेटा के तौर पर, पर इहदा मुੱਲ पा के बकायदा तौर पर, क्योंकि कल नूं ऐसा होएगा ना जिहड़ी चीज़ तुसीं किसी नूं इस तरीके दे नाल गिफ्ट के तौर पर कर रहे हैगे हो, नो डोनेशन नहीं चाहिए, ਇਹਦਾ पूरा ਮੁੱਲ पा के तो सारी जिन्ने भी गुरु साहब ने नगर वसाए सारिਆਂ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ यही चीज़ तुहानूं नज़र पेगी, ईवन आनंदपुर साहब तक। खैर जिहड़ी बात हुंदी है वो कहंदा जी बाबा जी जिवें तुहाडा हुक्म, पर मेरी एक छोटी जी इल्तजा है, विनती है। बाबा जी कहते तो दे ज़मीन तू प्रोवाइड कर रहे हैं, तू जिहड़ा हैगा मुयसर कराई है, इस करके दस की बात है। कह लगा जी एक मेरी छोटी जी इल्तजा यह है कि जिहड़ा इस गिरां दा जिहड़ा पिंड वसाउणा तुसीं बस्ती वसाउणी है, उहदा नां मेरे मुताबिक रखना है। बाबा जी कहते सानू कोई बहुता इतराज नहीं गा, जो तू कहेगा नां रख देंगे। जिवें गोइंदवाल का नाम गोइंदे मरवाहे की जमीन सी उहदे तो आया बाद दे विच। गुरु बाबा जी कहते सानू कोई इतराज नहीं, असी ना दा की असी साडा ते मेन जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो किसी होर लैवल ते लैके जाना है। वो कहता जी बाबा जी गल ये है कि ना मैं अपना नहीं रखाना ना बाबा जी, मैं तुहानू प्यार बड़ा करदा, मेरी सांझ बड़ी है, मेरे तुसी मुर्शदे कामल हो, मेरे लिए सब कुछ हो, मैं मशकूर, मैं तुहाडे सामने अपने आप को फिदा करदा आ, मैं तो पूरी तरह तुहाडा डिवोटी हाँ। बाबा जी मेरी सिर्फ इल्तजा ये है जिहड़ी ये बस्ती वसे, जिहड़ा नगर वसे, इहदा नां नानकपुर रखा जाए, ये पूरी नानक दी होए। बाबा जी हस पे। मैं जी विनती कर दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोकां ना साला है जो मर खाक थी। गुरमत का कॉन्सैप्ट जो सलाउण दी वड्याउण दी किसी चीज़ की बात आई, बाबा जी ने सानू बिल्कुल हायर लैवल ते लै गए कि आ सिफत ओदी करो जो रहन वाला आ, वड्याओ ओनू जिहदी मौजूद हस्ती हर वक्त कायम है। असी तुसी की हाँ, दुनिया ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਕਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਲਾਓ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਸਤਿਕਾਰੋ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਇਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਆ, ਨੋ ਨੋ, if I have some kind of caliber as a father, then please pay respect toward that caliber। ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ
ਨਾਨਕਪੁਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋਧਿਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਲੂਸਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਿਨ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋਦੇ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦੋਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਪਕੜਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਪਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟਕਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜਾ? ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਵਸੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਡਾ ਗੁਣ, ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਮੁਫਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, and still people are not clear. Uncertainty is still there. Who is the president? ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਵੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਦੱਸੋ, ਖਾਮੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖਾਮੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਮੀ ਕੀ। ਖਾਮੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਇਨ ਮਾਈ ਕੈਬਨਿਟ, ਇਨ ਮਾਈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਨੋ ਵੇਅਰ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਬੋਦਰ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਗਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਹਿਊਮਨ ਆ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਰੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਕਰੇ? ਲੀਡਰਸ ਖੜੇ ਹੋਣ। People who are claiming we are religious leader, we are social leader, or we are some kind of society's leader, we are political leader. They should come.
बट नो वन वांट्स टू एक्चुअली गैट क्रिटिसाइज एट ऑल। वो कहते नहीं नहीं मैनू कोई माड़ा ना कहे, मैं ना लोगों की नज़र चंगा बनया रहा। ये जड़ियाँ चीज़ां ने सब मार रही। हाँ, करतार दे भै च आ जाए बंदा, कोई भला कहो कोई बुरा कहो, हु केयर, मैनू कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम तीन तन दीनों है डार। मैं तो अपना अपना तन अकाल पुरख वाहिगुरू नूं समर्पित कर दिता है, मैं सेवादार बन गया वा। यह है सैल्फलैस सर्विस करनी, आत्म समर्पित होके निष्काम, जिन्हों क्या सीगा, सेवा कर तो होत नहीं कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिहड़ा इस किस्म की बात च आ जाए, इत्थे गुरु बाबा जी ने बात की है, साहिब सो साला ही है जिन कारण किया। ये वडियाई हो, ये सिमरन, ये बंदगी, ये भगती है। मैल लागी मन मैले है किने अमृत पिया। वैसे मन इस गल नूं कदी नहीं मन्नेगा। मन जिन्नी कि जिथे भी रूम मिले उत्थे कहना मैनू मेरे तो बिना कोई होर दी गल ना होए। पर जदों अमृत पी लिया ना एक बारी वो जिहड़ी सिफत सलाह की एक चेटक लग गई अंदर, फिर ये मन मैल नहीं पिएगा। ये पक्की गल है। गुरु बाबा जी कहिंदे वैसे तो मैल लागी मन मैले है, इनू मैल ही लगी हर वक्त। पर हाँ, किने अमृत पिया, किसे विरले ने एक बारी अमृत दी उस करतार दी सिफत सलाह दा उदा रस चख लिया। मथ अमृत पिया एह मन दिया गुर पै मोल कराया। फिर उन्हें ऐसा हाल करा लिया, मथ अमृत पिया, मथ अमृत पिया। सपोज करो कि जिमें कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाए, अजकल तुसीं देखते हो ना फास्ट फूड चेन्स जिहड़ियां ने ये किन्नियां वध रहीआं ने, मतलब पिछले कुछ समय तो। इहदा रीजन की है? सब तो बड़ा रीजन यह है, पीपल कैन नॉट वेट। दे आर सो यू कैन से हैक्टिक और अग्रैसिव, इंपल्सिव, दे कैन नॉट वेट। सोसाइटी सारी बच्चों का हाल देखो की है, हुणे चीज बस एवें क्या तो चीज़ मिल गई, बस ये है। जे वेट करांगे तो वेट, जे हुण घर दे किचन आ तो भी क्या जाए पियो कि मैं कुछ खाना आ। तुसीं पुराने लोगों को देखो, जे खाना भी बनाना आ तो खाना बनना कित्थों शुरू होना आ, रेडी टू डू एनीथिंग, रेडी टू डू एक्चुअली कुछ भी नहीं हैगा उत्थे। की है, पहला रा मटीरियल चक्की है, दाने ने, आटा पिया जाएगा, इत्थों शुरू होएगा, प्रोसैस बनेगा। रोटी बनदियां नूं एक पहर लगेगा पूरा 3 घंटे। पेशेंस, जिथे खाने ਲਈ इस किस्म की पेशेंस है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ जो न्यूट्रीशन साइंस तो पता लग रहा हौली हौली करके कि साडे गलैन किवें काम करते हैं। अल्टीमेटली तो साडे मोस्टली असी गलैन सेंस मार ही लई अपनी, क्योंकि फूड चेन नाल साडी रिलेशनशिप खत्म हो गई ना। जिहड़ा असी मदर नेचर का पूरा ईकोसिस्टम तो तोड़िया, असी अपनी बॉडी का भी पूरा सिस्टम तोड़ दिता। अदरवाइज की होंदा, जिहड़े गले ते गलैन ने साडे, जो असी कोई चीज़ खानी चाहुंदे हां, सोचना शुरू करते हैं, माउथ वाटरिंग शुरू होंदी, कैमिकल बनने शुरू हो जाते हैं। हुण सपोज करो हैवी फूड बन रहा है, पूड़े बन रहे हैं जिहदे विच शूगर आ, तेल विच तली हुई रिच, उन्होंने हजम करने वास्ते बड़ा हायर लैवल का कैमिकल चाहिए है, इंसुलिन का बड़ा हायर लैवल चाहिए बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम। हुण होएगा कि पूड़े बनता कितना लंबा प्रोसैस है, तुसीं देखिया होएगा जे किते, जिन्ने तक वो पूड़े बन के वो आने ने, अरोमा आउंदियां होया सारा ख्याल ग्लैंड्स ने इस लैवल ते हायर लैवल ते कैमिकल्स लै होने ने, वो फूड डाइजेस्ट हो जाना प्रॉपरली। जिथे सारा कुछ नहीं होया, इस तरह कह लो, सिंपल एग्जाम्पल करदा मैं कि मैं बैठा हाँ, मेरे उत्ते कोई 10-15 किलो वजन पिछों एकदम सट दे, व्हाट्स गोना हैपन, मैं भी डिग जाऊंगा। तो कला एक बार नहीं डिगांगा, लंबे समय लिए सट लग जाएगी, मुड़ के किन्ने दिन मसल एक होएगी, मसल पुल हो जाएगा, कहांगा ओहो मैं रेडी नहीं सीगा, वो स्टफ पारा सीगा इस तरीके ना। ये मुकाबलतन मैनू रेडी किया जाए, मैं थोड़ी एक्सरसाइज करा, वॉक करा, पूरी तरह मसल रेडी सारा कुछ, हुण कहां हाँ हुण लिया दे, टोटली इट्स नॉट ए बिग डील, आई कैन हैंडल इवन 20 kg। एग्जैक्टली साडा सिस्टम है सारे का सारा। और जी बात इत्थे आ रही, जी बात मौलिक रूप में कह रहा सीगा कि मथ अमृत, मथ के पीना, रिड़क के पीना, इट विल टेक टाइम। अज स्पिरिचुअलिटी जी है
ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੋ ਵੇ। ਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ਨਟ ਐਕਚੁਅਲੀ wrote anything in a way where you can just read some instructions and follow it. No, 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 no. Guru Sahib has given everything in a poetic way. You have to recite, you have to process, you have to make some kind of association, and then your inner instinct is gonna work on it. ਮੱਥ ਕੇ ਪੀਏਗਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ, ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ। ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਐਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਪੈ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇ ਦਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੈਂਡ ਆਵਰ ਹੋਲ ਐਨਰਜੀ ਟੂਵਰਡ ਡੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਡ ਡੀਡਸ, ਬੈਡ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਸਪੈਂਡ ਆਵਰ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋਹਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨੇ ਵਸ ਮਾਣਕ ਪਿਆ, ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਬਚਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।